Good morning, students. Good morning, teacher. How are you? I am fine, sir. I am excellent. Sit down. I am very glad to see you. So, today we have the English lesson. Today is the 28th of September, Wednesday. So, before starting our lesson, let's to warm up ourselves. Sabakты бастаудан бұрын, сергіту сәті не үшін керек? Сергіту сәті бұл сабаққа кірісуден бұрын адам сабаққа дайындалу, шаршап отырған, ұйқысы келіп отырғандарды оятып, сабаққа кірісу үшін сергіту сәті керек. Сондықтан да in English it will be warming up activities. So, start with today. Write that word at the top of the sheet of paper. Extend the list by writing a noun that begins with the last letter of the word before it. For example, мына жерде сәл-сәл не істейміз? Қазір сіздерге бір парақты беремін. Парақтың басында today деген сөз, бүгін деген сөз жазылған. Одан кейін соны әрқайсымыз бірінші мына today дегенде y әріпімен аяқталып тұр. Сол y әріпімен аяқталып басталатын сөзді жазасыздар дағы. Одан кейін соның орысшасын, қазақшасын жазып, соны оқып айтып бересіздер. Әрқайсымыз. Мысалға, ярықтан басталып, ярық, одан кейін деспен бітті ме? K деген әріптен бастайсыз дағы. Одан кейін соны аяқталған әріптен кейін бастайсыз. Сосын сол сөзді жазып болғаннан кейін бірлігінен соны орысшасын, қазақшасын түсіндіріп айтасыздар. Түсінікті ғой, бұл сергіту сәті болады. Мына парақта today деп жазылған, кейінгі сөзді жазасыңдар дағы, одан кейін орысша қазақшасына түсіндіріп оқып айтып бересіңдер. Let's do start. Бастайық. Ойда. Енді ойдан басталған сөзді жаза алмайды. Ойдан басталды, ойдан аяқталып тұр, иә? So, okay, finish. Today, what is Yard. Так, yard. Площадка аула. Okay? You have to write hurry up. Just still stop. Next. Hurry up. Сендердің тез сөз табатын vocabulary сөздік қорларын дамыту қандай сөз? King, Король, патша. патша. Okay, next. Hurry up. With J. Ағылшасына жазып, қазақша орысшасына ауызша айтқанда да болады. Грейс жарқыраған. Орысшасы қалай болады? Жарқыраған. Светящий. Блестящий. Окей. With S. Hurry up. Stress. Yeah? Okay, next. With S. Okay. Sun, sunset,
Ayağı. Ne yapıyorsun? Sırada Karasa. Okay. Next. Rabbit. Koyalı. Домашний красик. Rabbit. Rabbit. Okay. Rabbit. Tek. Okay. With H. Hold. Okay. Ek unutma. Excellent. Okay. Slim. Hadi mi? Classic. Okay. Thank you very much. So, who is on duty today? I am on duty today. Okay. What day is today? The 28th of September, Wednesday. Today is the 28th of September, September, Wednesday. Wednesday. Okay. Who is absent today? He's out now. Who is absent today? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Former president. All of you. Okay. Okay. How is which season is it now? Which season is it now? It is out. It is autumn now. How is the weather today? It is from there. The sun It is hot. The sun is mighty bright. right. Okay. What was for homework? Homework. We should stay with it. Homework. Homework is, what was your homework? In last lesson, what was the theme of last lesson? Exercise 1, 2, 3. Which theme? Takım ne diyorsun sabahta? I think it was pronouns. Reflexive pronouns. Let's pronounce. Reflexive pronouns. Türkçe'de anne takdim edin. Türkçe sabahta. Ön değilsin seviye. Öyle Tamam. Proje'ye birinci, ikinci, üçüncü atı olur. Who is ready? All of you are ready? Sabah adaysınlar mı verin? Yes. Bu projenin olanlarından mı? Yes. Okay, then let's do start from the beginning. Okay, exercise number 1. What was exercise number 1? Can you Bir. complete this with Reflexive pronouns. Söylemlerde yine koyu gerek. Okay, first sentence. First sentence. Can you do minus energy? Okay, next sentence. Next sentence. Those were friends might often talk to you about. Those your friends live often to you about himself. Okay, himself. Himself. Did your mother play anything for special last week? Okay. Next sentence. Are you always show off yourself? Okay. Next sentence. Okay, next. You build in Okay. Yakın projenin değildi. O zorunlara ödüyorsun kendini mesela refleksif koyuyor. First sentence. I cook myself. Okay, next. any exclusive hassle. Okay. We can't defend ourselves. Our
New team. Before starting our new team, today we have special lesson because in our lesson we have some guests and teachers. So I wish you to show your skills and your knowledge. Bugün oylayın sender bugün sabahta özlerinizin bilimlerini көрсетіп, өзünün біліктіліктерini көрсетіп, сол нәрсені өзlerinin bilimlerini çıkarır деп ойлаймын. So today our new team is describing people. Describing people degenimiz adamды сүйректеу, бейнелеу. Describing people. So then our grammar team is degrees of comparison of adverbs and adjectives. Yani grammatikal taqырыбымыз, жаңа taqырыбымыз ол сын есім және үстеулердің шырайлары. Енді бірінші describing people'ға көзсек, then look at to the picture. Мына суретке қараңыздар, адамды бейнелеген кезде, бір адамды шығарып бейнелеген кезде, бұл нәрсені біздер жұмыста, оқуда, сыртта, үйде бір адамды бір танымайтын бір адамды біреуге таныстыру үшін ол пәленше деп айтса, ол кім десе, ол анау шана бойы ұзын, ақша шығару, немесе анау беті домалақ киген, немесе семіз, немесе арқылы таныстырамыз. Сондықтан describing people адамды сүйрету, бейнелеу деген бізге өте керек тақырып, керек нәрсе. Сондай болғаннан кейін, сол нәрсені biz күнделіктегі білуіміз керек, білуіміз шарт. Енді, мына тақырыпқа қарасаңыздар, суретке қараңыздар, big, working with vocabulary, жаңа сөздермен жұмыс істеу. Big дегеніміз үлкен. Small, кішкентай. Short, қысқа. Tall, uzun. Medium height, орта бойлы. Old, kәрі, жасы үлкен адам, middle age, орта жасты, young, жас. Okay. Skinny, arm, slim or thin, arm. Muscular, денелі, ірі. Stocky, қызықты. Stocky немесе жаңағы funny, қызықты, табиғаты қызықты адам. Chubby, compact. Obese немесе overweight дегеніміз былайша айтқанда жаңағы нормадан тыс семіз адамды overweight. Fat дегеніміз ол да семіз бай. Окей? Мына жерде height дегеніміз адамның бойы бойынша айтатын сауал таныстық, одан кейін age, жасы мен жасқа тиісті сөздермен таныстық, одан кейін build деген дене құрылымы, дене бейнесі бойынша сөздермен таныстық, енді general appearance дегеніміз адамның бетіне қараған кезде, не деп айтамыз? Жаңағы әдемі, немесе ұсқынсыз, немесе бір тартымды, немесе қызықты деп айтады ғой. Сол сөздермен мысалға мына қараңыздар. Pretty дегеніміз суретте көріп тұр. Pretty дегеніміз әдемі. Одан кейін handsome дегеніміз сымбатты. Одан кейін cute дегеніміз сүйкімді. Бір адамда болса бір жаңағы адам қарағанда сүйкімді болады. Attractive дегеніміз тартымды болады. Одан кейінгісі funny қызықты. Біреудің бетіне қараса бір қызықты болады. Elegant дегеніміз элегантный. Одан кейін beautiful немесе gorgeous дегеніміз одан әдемі. Ugly ұсқынсыз. Біреулердің бетіне қараса бір ұсқынсыз. Why describe someone? Біз не үшін біреуді суреттейміз, бейнелейміз дейді. Жаңа айтып кеттік, ол адамдарды суреттеу, бейнелеу. All we describe people all time. For example, you might tell your friends what your boss is like. You might tell your sister that what cute guy you so looking like.
Biz adamlar beynini düşün, senin başlarında, nemese көршіңді, немесе қоданды, немесе мұғалімді, мысалы кеше сабаққа жаңағы келдіңдер сендер, үйге барғанда мұғалімдерің қандай екен, қандай мұғалім, немесе қандай сендер, сипаттап береміз. Біздің осыдан ағылшын тіл мұғалімі, немесе программист мұғаліміміз бар, бойы осы мынандай, ойбай шашы қайылған, немесе мен группаласым бар, қызық бір группаласым бар, осындай бір жаңағы түрі де бір қызықты деп сондай бейнелеп беру үшін ол нәрсе өте керек болады. Енді мына жерде қараңдар, мына жерде адамның жасына қарай жаңа сөздер young, old, immature, 30, teenager, immature. Мына сөздердің бәрі жаңағы орта жасты, жас, үлкен, мыналардың бәрі адамның жасына қарай сипаттау үшін керек болған жаңағы vocabulary сөздер. Мына жерде шаш, long, short, мысалы шашы ұзын, шашы қысқа, одан кейін жаңағы шашы жоқ, тақыр бас, немесе шашы жарқыр, немесе шашы тек шашты, немесе қара шашты, немесе блондин, сары шашты, немесе қоңыр шашты, сол сөздер, шашқа қатысты сөздер сұрағандар мына жерде. Енді одан кейін мына бүйт, мына денесі, син, ары, немесе жаңағы денелі, немесе семіз, немесе жаңағы well-built дегеніміз адамның денесі былайша айтқанда бір жаңағы дене қатысқан жақсы, мықты денелі деген мағынасы. Мына lips, мына ерінге қатысты сөздер, мына еріні жіңішке, немесе full дегеніміз жеңішке қалың, немесе қызыл, немесе қызғылт деген сол неге бейнесі. Олардың барлығы қазіргі таңда өздеріңізге береміз, сол словармен бәрін танысып, переводтарын жазып шығасыздар. Одан кейін face дегеніміз, round face дегеніміз, беті домалақ біреулер, овальный болады. Немесе squared болады, squared дегеніміз басы былайша толығымен сопақ деген нәрсе. Одан кейін мына frequent деген, long деген ұзын, frequent дегеніміз басы бір жаңағы овальный оқсаған, төртбұрышқа оқсаған болады, біреулер әркімнің бейнесі әртүрлі болады. Мына height, bight деген short, ұзын, қысқа, немесе орта бойлы, немесе бойы жаңағы нормадан артық ұзын болады біреулердікі, мына 2 метрден ұзын болса, немесе біреу нормадан артық кішкентай болады, сондай нелерге айт. Мына көздеріміз, көзі дәу, немесе кішкентай, немесе көзі домалақ, көзі көк, көзі жасыл, қара көзі, немесе сұр көзі дегендер болады соларда. Мына мұрын да әртүрлі болады. Мұрындікі жаңағы біреулердің мұрны қыр мұрын қойып, немесе мұрны дәу, мұрны кішкентай, немесе мұрны мынандай жаңағы жерме деп айтады, мұрны дәу бір жасайып қалған болады, немесе мұрны төбеге қараған болады, мұрны төбеге қараған болады, сондай болады. Одан кейін мынау жаңағы кейін мына қараңыздар, кейін өзіңіз мына жерде, мысалы мына жерде бәріне берілген, жаңа айтып өткен нәрселер мынау. Мына биіктігі, мынау дене құрылымы, немесе мынау шашының бейнелері мынау көзінікі, көзге берілген, мынау мұрындікі, мына әлбетте адамның қазіргі деген ойында қазір біз бағалауды бастаймыз сіздердің, сондай болған кезде бағалауды бастаудан бұрын, топты 2 топқа бөлеміз. Біз 2 топқа бөлгенде бір олай бөлдік біз. 2 топқа бөлгенде біздің тақырыбымыз describing people болғаннан кейін, адамдарды сөйлейтін бейнелеу болғаннан кейін, соған қатысты 2 сөзді екінен алдық. Біріншісі elegant болды, elegant дегеніміз элегантныйлар. Екіншісі attractive дегеніміз не дедік жаңа? Тартымды. 2 топқа бөлдік. 2 топқа бөлгеннен кейін қазір мына жерде дайын бейжиктер тұр. Мына топ elegant тобы, мына топ attractive тобы, сондай болғаннан кейін мынаны өздеріңізге бейжиктерді алып тағып аласыздар өздеріңізге. Бейжиктерді артына не қылыңыздар қазір, бір бейжик тағып алыңыздар. Сөйтіп сабақтың барысында осы 2 топтың арасында сайыстар болады. Соған қарай бағалап, 2 топты бағалап, ең соңында соң қорытындыны қоямыз. Мына бейжикті алдарыңызды тағып алыңыздар. Мынау elegant тобы, мынау attractive тобы. Қазір мынау бірінші тапсырмадан бастап 2 топтың қайсы топ көп жауап береді, немесе қайсы топ тапсырылығымен, немесе біліктілігімен көрінеді, соған қарай бағалап кетеміз бағаларымызды. Бір жауап беріп шығарсыздар, сол жауап несіне қарай сіздерге ұпай сандары қойылады. Біріншісі gender. Gender дегеніміз жаңа айтып берді. Оған нелер жатыр, қай нелер жатады оған? Gender'e ne dedi? Men, women, girl. Okay. Kelesi koyun. Kelesi
Age. Age. Age degan ne edi u? Just. Okay. Good answer. Old. Old degan ulkan ati. Odan keyin Medial age. middle age. Middle age degan ne edi u? Ortacha. Orta jasi. Odan keyin uchinchisi Old. жаңағыны қайталап біз. Young deganimiz Old. just. Middle age and old. Young, middle age and old. Okay. Kim javob berdi buған? Келесі. Қайсысы? Height дейді. Height. Two answer. Кім жауап береді? Артында. Окей. Big, small, qisqa, kishkintoy, short, qisqa, Big degan ne болды? ulkan, Үлкен, сосын small degan. Short, qisqa. Uzun ше? Tall. Міне. Tall, medium height, short. Okay. Next. Standard. General appearance. O ne? Ugly. Adamның sırtқы бейнесі. Ne жатады оған? Ugly. Creative. Okay, stand up. Тұрып жауап беріңіздер. Ugly. Handsome. Ugly деген не еді ол? Ұсқынсыз. Pretty. Pretty немесе beautiful. Beautiful деген не? It's a beautiful life. Сүйкімді. Okay. Handsome, pretty, ugly. Okay? Ұсқынсыз. Okay, next. Weight. Салмақ. big, I am slim, Қандай? big, I am slim, Slim. Okay. Check up. Fat, plump, chubby, slim, thin. Okay. Next. 10. Face. Face деген не? First of all. Face ne ол? Face. Адамның жүзі беті. Оған қандай жазады? Қандай бет? round, oval, Round деген қандай бет еді ол? Round дегеніміз домалақ, ә? Oval дегеніміз ше? Овал емес. Жұмыртқа сияқты. irregular, Round, oval, triangle, square, long. Okay. Next. Eyes. adamın gözü, Eyes деген көз бе? red, Okay. Okay. Big, strong. black, Көз. brown, blue, Blue. smoke, Small. small. Okay. Qara gözler, May I ask you a question? Which kind of eyes do you like? Sen qanday ko'z javoblasın? men qara gözler. Qara ko'zmi? Black eyes. Okay. Ne edi bu? Qanday siz qanday o'qiyapsınız? Hayır. Hayır. Qanday ne? Chashma bu? Okay. Yeah, I have both short, curly, black hair. Okay. Check out. Qara şaşlı, beyaz şaşlı, uzun şaşlı, qisqa şaşlı. Ne? Short, black, long. Jawahar, welcome to our lesson. It is great. Jawahar is answering the question. Okay, next, last one. Okay, 80. Nose, okay. Big, more, small, and Okay, tall.
What? short, Which types of nose is your nose? Your nose. Senin burnun kaysı burnun kaysı tipine zaten senin burnun. Small nose. Okay. Okay, stand up. Question. Okay. Okay, sit down. Thank you. And last one. Last one. Okay, for T. Doing exercises, we have our new grammar lesson, degrees of comparison of adverbs and adjectives. Так, қазақ тілінде қанша шырай бар? Үш шырай бар ма, төртеу ма? Қазақ тілінде. Төрт шырай ма, қанша шырай бар? Жай шырай? Салыстырмалы шырай? Күшейтпелі шырай бар? Болды ма? Қандай болсын? Асырмалы дегенде бар ма, жоқ па? Мектепте естігенде бар ма? Ағылшын тілінде үш шырай бар. Жай шырай, салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай. Енді сын есім және үстеулерде үш шырай бар деді. Бірінші жай шырай. Мысалға, Ali is tall. Yeah? Ali tall. No? Жай шырайды, сын есім үстеулердің ешқандай жалғанбайды. Тек қана сол сын есім немесе үстеу өзі қолданады. Мысалға, tall деген ұзын деген, иә? Tall. Енді жай шырайды салыстырмалы шырайға аудару үшін, компаратив дегенде салыстырмалы шырайға аудару үшін біздер салыстырма деген аты өзі айтып тұрмыз. Екі жақ, екі сөйлем немесе екі сын есім бір-бірімен салыстырылады. Үлкен болса, мысалға, Дархан ұзын болса, жаңағы Нұрдәулет одан ұзынырақ немесе ұзындау. Сонда болған екен, ол қалай жасалады? Олай жасалғанды мысалға қара, Нұрсұлтан is салыстырмалы шырайға аударған кезде мынау сын есімнің соңына er жалғауы жалғанады. Одан кейін міндетті түрде зен деген сөз қойып, зен деген ол одан, мысалы дан, ден, дән, нен, тән деген жауы бар, одан ұзынырақ, одан кішкентайырақ деген. Сол зен деген сөз қолданылады. Енді мысалы Нұрсұлтан, Ali is tall болса, Нұрсұлтан is қалай болады? Taller than Ali. Так, мынау elegant тобы, across орындайсыздар, қаншақты сөзді көп білесіздер. Одан кейін мынау attractive тобы, ол даумына төменге қарай, былайына мынаны жаңағы не қылады, екі топтан шығасыздар, біреуі шығып, жазып болған екен екінші шыға бересіздер. Сіздер де дәл сондай. Так, бастадық па? Жаза берсін сен оған қарамасың. Егер қарсы батсыңдар, қалып кетесің ғой бәрі. Сендер бері қара. Жазып отқандарсың, бері қара. Сендер мынаны жазасыңдар. Сендер мынаны жазасыңдар. Бұны баста. Қаламен жаза берсін, қала ручкамен. Ручкамен, сендер жаза бер. Қайсың бірінші сендер қолдарың не бар? Қолдарың, қолдарың. Hurry up. The opposite of short house. Okay, sit down. Yes. Hurry up. Hurry up.
жарышып кім бірінші болса соның жоғары қоя алады. Ария. The opposites of handsome or pretty. Окей. Дұрыс келді ма? Болды. The king of the answers that many women want. Окей. And love. Öbürünü alay etmemdir ama dұрыс келіп жатыр ма? Ария. Окей. Right. Right. Yes. Ага. Ария. Жазған жазуыңмен сөйлеген кәні. Жазған жазу сөйлеген онан салыстырып көр. Дұрыс келе ме жоқ па? Сен қайсысы? Жазған ма сенің кәні? Сөйлеген көрдің. Тәржемет сөйледі. Ал. Yani beni görüşe, rüştü abi olma. Görüşe sol dürüst kelime yok pa, biyette yüzü. She is tall. She is tall. Dürüst mü? Is it true? Dürüst mü? Oğlum mu? Kimse. She is middle aged. She is middle age. Şansı orta. Orta yaş değil. Dürüst mü? She is three. She is Hindi. Arpa özü? Din ise Arpa. she is pretty. Kurka. Kur. Ya pretty diye. Kur pretty diyoruz. Kur diye. Kurka. Dürüst mü? Bildiğine bakana arpa sizlerine. Егер осы сынын айтып отыр, ол дұрыс емес деп айтсаңыздаршы. Дұрыс айтып жатқаны? Суретке қараңыздар да, суретке қарасыз, одан кейін соны жаңағы айтып жатқан дұрыс па, дұрыс емес соны айтып. It is dark and short. Шаш қандай? Қара дейді. Here is a blue. Көзі. Көзі? Қара дейді. Жоқ, бұл жас кезде Here is a black. Ана айтып қойдым. Here nose is small. Burun. Ол кішкентай дейді ме? Оны кішкентай. Here first is oval. Беті. Бетке беті. Көрікті. Dürüst mü? Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. Okay, next. Start, please. Осы отырған не бар еді, осы сағалатын. Sıvı kangalı. Саған мı? There is tall and strong. Tall and strong дейді, дұрыс па? Uzun және strong дегеніміз не дейді? Бүйтіп тұр ғой, деген сұрақтар, иә? There is aged. Middle age дейді. Жасы орта жас, дұрыс па? Және кәрі orta жас, окей? There is muscular. Muscular, иә? Иә, muscular, окей? Окей? There is handsome. Handsome дейді, көрікті дейді, сондай ма мынау? Көрікті ма не? Молодец, бұл мына жерде жаңа не айтты? Басын сызытты, міне, басын сызытты, ұқсатты шамалы, басын сызып қойды. Арқада сіз бақма. Is black and short. Шашы қара және қысқа дейді. Сапада айтты? Yes. His eyes Eyes, are black dark. black flat, қап-қара көзі. Okay. His nose is big and fat. His nose is big and fat дейді. Мұрны дәу және жеңіл дейді, иә? Сондай ма, мұрны жалпақ па? Yeah, his fat is rough. Беті?
Round bir domalak seni domalama şamalı bir sıfır değil. Öyle şunu bir lan. Nasıl ürettiğiniz soru da. Son kanda yeken. This person has a big smile dedi. Ha? Big smile dedi. Kırk turgada aşk koyduğunda. Diğer olanlar. Amir okularla eşi sakatlanlar tez. This person has glasses. Bana adamlar. Yo aşkı odasında kara oturup ben ışıkmen yazmam da Amir okusuna. Sorma yakaysın numarını. This person has long hair. Şaşı uzun dedi. Amir okusunu koymamızlar. Bunlar işte kaçlı şaşı uzun. Volkan. İsmail. Konunuz deme. Namiro gözlerin Namiro'suna sonra gelme çok var. Sonra bunlar size adam tez gözünün diyelim midesi tez belirliyor diye. Sonra başlar canım. Zistesen gel son geldi. Şaşı uzun. Ben kaça olsun da? Biri var şaşı uzun değil. Keyifli sen. İki kanallar. İlgili niye sorar? Olaylardan aslında testin, naber okusun. Yege, beş, ecayipte de sekiz. Şaşı yok değil, şaşı yok. Bana dokunmaz. The person doesn't have a bush. Sakalı yok değil. Ben 2, 3, 4, 6, 7 de gidiyor. Bu yüzden doğru mu? This person isn't a woman. Eğilir. So burada tisli cevap çıkıyor. Evet, 20. Afiyet var. 26. Şansı yok. Sakır bas. 26. This person has short hair. Kaç yaşlı? This person wears Onun kavgası Aha. Cuma woman. Cuma olmak üzere. Man. Cuma olmak üzere. Yer adam. Cuma. Sırası var yer adam. Cuma. Taşı kısa yer adam sırada var. Cuma. Evet, sırası var dedi. Yer adam dedi. Yer adam. Okay. Şimdi bazı camiler sıralarga arналган kimde qanday surak var. Surak nemesi bir tushunmagan yerleriniz, nemesi bir o'zlaringizda bir qo'sarlarınız, alarlarınız barmi? Do you have any questions for our new team? Suraklarınız yo'q bo'lmasa, menda surak bor. Menda surak bor bunda. Surak. Who is the tallest one in our group? Orada duramızlar mı? Orada duramız. Aramızda bilgilerimizge. Who is the tallest one in our group? Kim? Boyu niye uzun? Okay. You may answer. Buna top cevap versin. Erkek iyi uzundur. Öyle ki sorusu. Erkek iyi tall. İki personel. Z. Tamam niye başladın dedi? Erkek is the tallest. Bizim topta
Eng kichkenta, eng bo'yi kichkenta kim? Maftunaz. Ma'qul, biting. Mana to'xta deydi. Tak, atraktiv to'g'rida eng bo'yi kichkenta kim? Nazirkami? Nazirka. Mana to'p javob bersin. Nazirka bo'yi kichkenta. Nazirga is there short? Is the small. So'ngga ne qo'yiladi edi? EST. Nima smallest? Nazirka is the smallest. The smallest. Okay? Then tak. Maftuna Nazirkadan uzunroq. Maftuna is tallest. Tushuntirdi. Ne qo'shiladi? Salqinmalda, salqinmalda ne qo'shiladi? Tak. Maftuna is The most salqinmal. ER qo'shiladi. Taller than Nazirka. Maftuna is taller than Nazirka. Tak. Davlat Javohir. Davlat Javohirdan nima to'qqa? Davlat Javohirdan ariqroq. Davlat is qanday skinny. Tak, buni salqinmallar ko'ra olsizlar. Davlat More degan qancha qo'llanadi? More degan ko'p bo'ldi qo'llanadi. Skinny degan biroq bo'm qo'y. Skinny. ER. Jon bana sizlarga aytib qo'yman. Salqinmal sirayda. ER jalg'on. Odatda zen qo'yiladi. Skinnier. Davlat is Javohir skinnier than Davlat. Buna to'p javob berib kerak negizda. Так, endi значит sizlar salqinmal tushunib bilasizlar. Әлі толық меңгере алмадыңдар. Мен тағы да айтып кетейін. Салыстырмалы сұрайда, егер бір буынды немесе екі буынды сын есімдерде, салыстырмалы сұрайда, сын есімнің соңына ER жалғау жазылады. Ол екен Z қойылады. Нұрсұлтан, Javohir is skinnier than Davlat. Енді көп буынды болатын болса, more қойылады тағы, одан кейін сын есімге ешкімде болмайды. Мысалға, Javohir is taller than Nursultan болса. Түсінді ме? Білім бар, екі адам. Сол суретке қарасам мен тексеремін, дұрыс па, дұрыс емес пе? Түсінді ғой, ә? Understood? Түсінді ғой, ә? Any questions? No questions? Түсінді ғой сабақ, ә? Так, describing people түсінді. Так, одан кейін degrees түсінді. Any questions? No questions. Okay, thank you. Then now, thank you. Sit down. Sit down. Так, сіздерге бүгінгі сабаққа рахмет. Енді бүгінгі қорытындылайық. Giving marks. Бүгін негізде сабаққа қатысу енді excellent болмаса да good or some more good. Жақсы, немесе жақсыдан сәл жақсырақ. Бірақ енді отличный, өте керемет деп айта аламыз. Өйткені енді сіздер енді қатысып жатсыздар, ағылшын тілі енді бүгін 4-ші рет енді болып тұр. Сондай болғаннан кейін енді сіздерге не болып қалады. Енді бүгінгі жаңағы бағалау несін қарасақ, бүгінгі бағалау қойылып шықты. Бұл бағаның бәрін мен өзім үндеп айтып отырдым. Сабақ қатысу, бірінші мына үй тапсырмасы, одан кейін мына казино жаттығу, бір жаттығу етті суретті бейнелеу, немесе кроссворд, одан кейін мынау кіммін деген осылардың бәрі бағалап қойылып шықты дағы. Осы жерде бағаларын қорытындылау бойынша мына жерде қазір сіздер сабақтан кейін де өздеріңіз мына осы жерде біраз уақыт тұрады, келіп бағаларыңызды көрсеңіздер болады. Егер бағалы және болса сұрақтар болса, кейін сұрап, ағай неғып мынандай баға болды, мынандай баға сұрасаңыздар болады. Осы жерде мына бағалау жүйесі бойынша мына 10 баллдың ішінде мына 15 балл, мына 15, 20 балл, 10 балл беріп келді дағы, одан қорытынды бағасы шығып,
мына жердегі кәдімгі мектепте алып жүрген бағаларымыз 4, 3, 2, 5 деген бағалар мына жақта тұр. Бұл балық жүйе бойынша. Соны қазір сабақтан кейін жақсы мына жерде енді қазір екі студент сізді туа дейді. Одан кейін әркен екі студентіміз 5 алдыдағы бүгін сабақта қалғандар бары 4 алды. Мен ойлаймын келесі сабақтарда осы 4-тердің барлығында 5 болады. Сабаққа жақсы қатысамыз, сабақты өз уақытында меңгереміз деп ойлаймын. Бірақ енді бір не болғанда екен бұл сабақта негізінде ағылшын сабағында основном вокабуляр жаңа сөздер жаттап, аптасына бір-ақ рет болған екен, жаңа сөздер жаттап, мұқият қарап, үй тапсырмасы берген кезде аптасына бір-ақ рет болады да сіздерге. Сондай болғаннан кейін келесі жаңағы сәрсенбі болған келесі апта жаңағы дүйсенбі сәрсенбі күні орындаймын десеңіздер, ұмытып үйге барғанда мидан шығып келеді. Сонда ойлаймын бүгін берген тапсырманы бүгін үйге барып орындап қойыңыздар. Өйткені ағылшын тілі жаңа шет тілі болған екен, ол нәрсе қазір айтылған нәрсе бір аптада екен, соны қайталап тұрмасаңыз да естен шығып келеді. Түсінікті ғой, иә? Thank you very much. You welcome. I was very glad to see you. Thank you very much. Our class is over. Goodbye, students.